اور جے وائی اور PMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بحاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ ووٹ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے. یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی, اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے, تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا, پر اکابرین بات کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی, یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ووٹ نو کانفیڈنس کے اوپر ہی. کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے, سماجی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے, اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے. بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں, اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے, پھر بے روزگاری ہے, اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے, بلکہ ہماری نسلوں کو بھی, اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی, چاہے وہ صوبہ سندھ ہے, چاہے وہ صوبہ KPK ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے. اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں, بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں, جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا, ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا, اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے, خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے, سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے, حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی, اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں, یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے, ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے, اور چینی کی طرح وہ میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے, شہد کی طرح, ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے, اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں, اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی, یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے
ممالک کو ناراض کر دیا، اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بمبر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہے. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ یہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے باعث و عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی. مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چم دیا، اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، معلوم جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنا وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور بھیجا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب ایکوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی عرب ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی
تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ وقتی کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس حد تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی. اس حوالے سے ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب 2 چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا
ग्रोथ रेट 5.5% बताया गया। अगले साल का हदफ 6.5% तक पार्लियामेंट में बयान किया गया। लेकिन इस हुकूमत ने आने के बाद हमारे मुल्क की सालाना तरक्की का तखमीना 0 से भी कम ले आए। मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई। जब मुल्क की मईशत कमज़ोर हो गई तो फिर आपको कोई मुल्क अपना पैसा देकर ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से हम अपने दावे में सच्चे साबित हुए हैं और आज बिल इत्तिफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी बिसात अब लिपट चुकी है और अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सुदमंद नहीं हो सकती। जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया। बड़े बड़े बुलंदबान दावे और क्या क्या कुछ आपने कहा कौम से, नई नस्ल से। आपने दुनिया को धोखा दिया, आपने अपने अवाम को धोखा दिया, आपने अपनी नई नस्ल को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, जहां आपने 50 लाख लोगों को पाकिस्तान की मुलाजमतों से बाहर किया। आपने 50 लाख घरों के बनाने की बात की, आपने 50 लाख घर गिरा दिए लोगों के, और पूरे मुल्क के मनाज़र देखे हैं। तो इस हवाले से मैं गुफ्तगू में कोई तकरार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमें आइडियल बातें न कहा करो। हमने तुम्हारी उस वक्त की गुफ्तगू को भी नुमाइश समझा था, हमने उस वक्त भी एक धोखा समझा था, और आज कौम ने भी, उसके एक एक बच्चे ने ये तस्लीम कर लिया कि इससे बड़ा धोखा पाकिस्तान की तारीख़ में हमारे साथ नहीं हुआ है। तो धोखा अब धोखा ही होता है। अब मकबूल नारों का सहारा मत लो। अमेरिका की मुखालफत में बात हो रही है, यूरोप के हवाले से बातें हो रही हैं, हम जानते हैं। बहर रंगे के खाही जामा में पोश, मन अंदाज़े कदतरा में शनास। हम आपको जानते हैं, तुम्हारी असलियत को जानते हैं, तुम्हारी हकीकत को जानते हैं, तुम्हारी जहन के अंदर की खबासतों और गलाजतों को जानते हैं। आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं? आप हमें धमकियां दे रहे हैं, आप हमें दिल से गालियां दे रहे हैं। जाहिर है कि जिस ज़र्फ में जो चीज़ होगी उसी की बो आएगी। उनके ज़र्फ में यही कुछ है। तो जो कुछ हुआ, मरज़ बढ़ता गया जो जो दवा का, फिर उन्होंने कौम को, मुल्क को मरीज़ बना दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अपोजिशन इस वक्त आपके सामने है, सियासत चलती रहेगी, इत्तिफाक और इख्तलाफ भी होगा, लेकिन मुल्क की मफाद पर हम मुत्तहिद हैं। चाइना की बात है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो भी अंगेज रही और सीपैक की तरफ बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, उसने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने गलत किया, उसने उसको प्रमोट किया, उसको तसलसल दिया, और मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ी। आपको चीन जैसे मुल्क ने पूरी दुनिया से तिजारत का शाहराह दिया, एयरपोर्ट्स आपको देना चाहे, हमने इतने बड़े दोस्त को मायूस कर दिया। पड़ोस में हमारा कोई नहीं, दूर में हमारा कोई नहीं, यूरोप में हमारा कोई नहीं रहा। हम लोग अगर बात करेंगे पाकिस्तान की मफाद की करेंगे। हमारी कोई दुनिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इख्तिलाफ राय करते हैं, हमसे बढ़कर इख्तिलाफ राय कौन करता है? अमेरिका की मुखालफत अगर कभी किसी मौके पे आई है, हमसे कौन आगे बढ़कर वाशगाफ अल्फाज में इख्तिलाफ कर चुका है? मगरब की पॉलिसियों से इख्तिलाफ का मरहला आया है, लेकिन इख्तिलाफ राय सियासी और जमहूरी अंदाज के साथ होता है। हमने बंदूक नहीं उठाई, हमने बंदूक की सियासत को रद्द किया है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम आईन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। हमारे किसी इदारों से भी कोई दुश्मनी नहीं,
لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر برملا اختلاف رائے کیا ہے، بصد احترام اختلاف رائے کیا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے۔ اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، اور قوم ایک دن عن قریب نجات کی خوشخبری سنے گی۔ ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی۔ ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی، ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا۔ دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں۔ جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا کہ بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا، اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ، پرمٹ دیتا تھا۔ ہم نے وہ اس پہ سارے بین ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا۔ ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک۔ حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے۔ میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے، اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا۔ میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں، یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں۔ جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم سب ساتھ آئے۔ ہم نے آپس میں مشاورت کی، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی۔ تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں، تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ جیے بھٹو۔ ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ، باری باری۔ خالد محمود صاحب آپ بات کریں، ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی۔ خالد محمود صاحب بات کریں، ایک ایک کر کے بھائی، ایک باری باری کریں۔ خالد محمود جی، ایکسپریس ٹی وی سے۔ زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے، تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک عدم اعتماد خاص کر چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے۔ کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان
इस तरीके जमात का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा। पहले जवाब दे देना, मैं जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूं जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। आसिफ, अच्छा एजाज साहब, जरदारी साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने खन्ना पुल ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम इत्तेफाक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं 172 से ज़्यादा। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। जरदारी साहब, मेरा एक बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रजा खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम रजा खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम रजा खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, Sir, this आसिफ के बाद। is Asif Rashid Chaudhary sir. माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है और हम सब जहाँ सियासी लोग हैं, जमहूरी क़ुव्वतें हैं। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ़ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आइन के अंदर
तमाम इदारों के दायरा कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। शाकिर सोलंकी न्यूज़ वन से मैं मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि पीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि पीएपी आपके साथ बोल रहे हैं? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों के बात में अगर शहबाज शरीफ सा जवाब दें तो बेहतर होगा। जी शहबाज साहब, आप जरा अवेयर हैं इस बारे में। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीन जरदारी साहब से भी होगी, मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें, हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है इस सफ़र को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाह तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी ऐसे। सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से ये बताइएगा, तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे या कोई अगर इंटरिम सेटअप आता है तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप कोई ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी कर लेना। आवाज आ रही है। एक बात हम आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम अदम एतमाद की मंजिल पर बाहमी मुशावरत और बाहमी एतमाद के साथ पहुँचे हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं, इसी तरह ये ज़रा खुफिया दस्तावेज़ ही समझ लें इन चीज़ों को कि कोई ऐसी बात कि अहदाफ तक पहुँचने से पहले हम पब्लिक की मिल्कियत करार देकर उस पर मुबाहिसे शुरू कर दें और वो उसको डैमेज करे उस सफ़र को, तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि वो इशूज़ जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों और अगर नहीं तो तय होने के करीब भी हों। बाहमी एतमाद से इंशाअल्लाह सारे मामला। मेरा नाम एजाज सैयद है। जरदारी साहब, आपसे, मौलाना साहब से और शहबाज साहब से, तीनों से मेरा एक ही सवाल है। जरदारी साहब, जब आप बिलावल कराची से चले थे मार्च लेकर, तो ये प्लानिंग उसी वक्त हो गई थी कि मार्च की कल्मिनेशन आज इस दिन होगी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद फाइल होने जा रही है तमाम मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन के साथ? एक तो ये बताइए। मौलाना साहब से मैं पूछूंगा, मौलाना साहब आप भी एक धरना लेके आए थे, आपने भी यहाँ पर बड़ा भरपूर धरना दिया था और फिर आपको जाना पड़ा था, लेकिन कौन को आज तक आपने एतमाद में नहीं लिया? वो किन कुव्वतों ने आपसे क्या वादा किया था कि जिसकी वजह से आप वापस चले गए? शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन, जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और जमात का? थैंक यू। जावेद बात कर रहे हैं ना। जरदारी साहब बात कर लें। बेटा, जहाँ तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च को होगा, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है। ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुँचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी और हम दोस्त आपस में
कर रहे थे, मुबसरे हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि अब नो कॉन्फिडेंस करना है। आज का दिन हमने मुआज़्ज़ब समझा। जी आप एजाज साहब, आप जो बात कर रहे थे, पर हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे। हमने, आपने देखा, कोई तशद्दुद नहीं किया। क्या कहा जा रहा था, मौलवी साहिबान आ रहे हैं, तशद्दुद वाले आ रहे हैं, मदरसों वाले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या 18-15 लाख लोग जो हैं ये सारे मदरसों के तालिब इल्म होते हैं जी। हमने ये साबित किया। और जब आप चीज़ को उठाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक राय आम्मा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहां हम पहुंचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर हम इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है, और वो तारीख का हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से सर, मेरा ये सवाल है कि जब एक सेकंड जी, आपका जवाब मुंतज़िर हूं मैं। देखिए ये तो मैं कह दिया। ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं नवाज शरीफ राय पे करेगी। तो एक मुशावरत से एक मुतफक्का फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाउम्मीद अभी नाम तय नहीं हुआ। आप नाउम्मीद नहीं करेंगे। वैसे मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नज़री का मुजाहरा सब ने किया, और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ इधर करने देना, अभी बात बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़। सर मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे आपको शिकस्त हुई। अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। सर नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर माइक की तरह जरदारी साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया है सारी सूरत हाल में, और सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको पता है आज़ाद अराकी को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोगों की पंजाब में क्या तैयारी है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा, तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देते हुए बात करना चाहता हूँ कि जब हमने PDM बनाया, उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफ़ान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं, और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नादिर को भेजिए। हाँ जी। मेरा सवाल है, नादिर बुरहानी नाम है, मैं डॉन न्यूज़ से हूँ।
इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है इसका तो जवाब हो गया। इसका तो जवाब हो गया। जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। खान साहब ने कहा है कि अगर तहरीक नाकाम होती है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए हुए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, कोई परवाह की बात